اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ قابل صد احترام سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے آج ہماری ترجمہ القرآن کی یہ 7ویں کلاس ہے، اور الحمدللہ ہم نے ان 7 دنوں میں ایک معقول حصہ ہم نے گرامر کا بھی پڑھ لیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی ترتیب سے ہم نے پہلی 15 آیات اور سورہ فاتحہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کلاس میں 10 آپ کو قواعد سمجھانے ہیں، جن قواعد کی روشنی میں ترجمہ القرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ پہلا پارہ کم از کم نصف لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ ہو جائے، اور اتنی پریکٹس ہو جائے کہ اس کے بعد آگے آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو ہر آیت کریمہ کا ایک بڑا حصہ خود اس کا ترجمہ سمجھ آتا چلا جائے۔ تو آپ اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، آن لائن والے آپ بھی اور فزیکلی جو آپ تشریف فرما ہیں، اس طریقے تدریس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کسی بات کو مزید چاہتے ہیں کہ ایلیبوریٹ کیا جائے، وضاحت اس کی جائے، یا طریقہ تدریس میں کہیں آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو مکمل کنوے نہیں ہو رہا، یا جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، تو ضرور اس میں فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اس کو مزید آپ کی رہنمائی میں بہتر سے بہترین کر سکیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا، اور آج کے سبق میں ابتدا کر رہے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسے ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی آبادی نہ ہو۔ تو انسان مسلمان ہو، ایمان کا نور اس کے سینے میں ہو، اور اس کے سینے میں قرآن پاک کی نعمت نہ ہو، تو وہ ایک بے آباد گھر کی مانند ہے، کہ گھر ہے لیکن گھر میں آبادی نہیں ہے، یعنی رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مومن اور مسلمان کا گھر تو اللہ رب العزت کی کلام قرآن مجید کا گھر ہے۔ اس گھر کو، اندر والے گھر کو آباد کرنا چاہیے اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پاکیزہ آیات مقدسہ سے۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ جیسے ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چند صورتیں ضرور یاد ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ حفظ قرآن اس کے سینے میں رہے، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اللہ نے کیا کہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی ان کا نہیں، میرا کلام ہے۔ تو اگر قرآن کی چند صورتیں ہر مسلمان کو لازماً یاد ہونی چاہیے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لاکھوں احادیث میں سے کچھ احادیث تو بھی ہمیں بھی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ جو احادیث ہم ابتدا میں پڑھ رہے ہیں، ہر روز ایک حدیث پاک قرآن کی مناسبت سے، آپ کوشش کریں کہ ان میں سے جس قدر ہو سکے متن کے ساتھ زبانی یاد بھی کریں، اور خصوصاً جو طلبہ حفظ کے اور کالج شریعہ کے تشریف لاتے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ ارادتاً ان احادیث کو اچھی طرح یاد کریں۔ آپ کے گروپ میں یہ انشاءاللہ تعالی احادیث الگ سے ان کی سلائیڈ کاپی کر دیں گے، تاکہ جو آپ گروپ میں شامل ہیں
وہ अहादीस का मतन आसानी से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं और आज के सबक में हदीस पाक के बाद हम गुज़िश्ता सबक का पहले यादा करेंगे, यानी पिछले सबक को दोहराएंगे। और पिछले सबक में दो चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं, वो एक हरूफ जारा हमने पढ़े हैं, और हमने पढ़ा है कि ऐसे हरूफ जो अपने बाद आने वाले इस्म को जार दें उन्हें हरूफ जारा कहते हैं। अब ये आयत करीमा को जरा गौर से देखें। वाला हम फिल आखिरत अजाबुन अजीम। अब इसमें दो लफ्ज हैं, फिल आखिरत। फी क्या है? हरफे जार। सारे बोले क्या है? हरफे जार। ऑनलाइन वाले भी अपना माइक ऑफ रखें और माइक ऑफ रख के बुलंद आवाज के साथ हमारे साथ दोहराया करें ये चीजें। तो फी हरफे जार है। अल आखिरा, इसके ता के नीचे जेर आई है, तो इस जेर आने की वजह से ये लफ्ज क्या है? मजरूर। बोले क्या है? मजरूर। और वो जो ता के नीचे जेर है उसको जेर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? जार। तो जिस हर्फ पे जार आए, लफ्ज पे जार आए, वो मजरूर। जिसकी वजह से जार आए वो जार। तो फी हरफे जार, अल आखिरा मजरूर, और ता के नीचे जो जेर आई है वो जर है। एक दफा हम फिर दोहरा लेते हैं हरूफ जारा को जी, पढ़ें देखकर। वाओ ताओ काफो लाम वाओ मीम तो मुस अला रुबा आशा मिन अदा फी अन अला अद्दा इला। फिर पढ़ें एक दफा। वाओ ताओ काफो लाम वाओ मीम तो अला रुबा आशा मिन अदा फी अन अला अद्दा इला। तो ये 17 हरूफ हैं, और इनमें से ये वो हरूफ हैं जो कसरत से इस्तेमाल होंगे और इनका माना हमें आना चाहिए। जी, माना करते जाएंगे। बा, का, लाम, वाव, मीम, फी, अन, अला, हत्ता, इला। जी, ये कसीरुल इस्तेमाल हरूफ जो हम रोजाना पढ़ रहे हैं, इनको भी इसीलिए दोहरा रहे हैं ताकि ये पुख्ता हो जाए आपके जहन में। मिन, फा, इन्ना, अन्ना, वाओ, बा, लाम, अला, काला, आलिमा, आमिला, काफारा, जालामा, आखाजा, जाला, अमारा, अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना। आज हम नया सबक पढ़ रहे हैं, वो है इसमें इशारा। इसमें इशारा दो तरह के हैं, करीब और बईद। नजदीक के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है और बईद के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसमें इशारा जब करीब है तो मुजक्कर के लिए अलग और मुन्नस के लिए अलग। ये एक दफा समझ लें, इनमें से इस्तेमाल सिर्फ दो होंगे, हाजा और हा उला है। बकिया सिर्फ पढ़ने के लिए और तलबा के लिए खास तौर पर हैं। तो बकिया जो 4 हरूफ हैं, अल्फाज हैं, वो कसरत इस्तेमाल नहीं, बड़े कलील इस्तेमाल होते हैं। हम जनाब मोहतरम अब्दुल गफ्फार साहब को आज की इस तर्जुमतुल कुरान की क्लास में तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। डायरेक्टर कॉलेज मिनाजुल कुरान मोहतरम अब्दुल गफ्फार साहब जी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज के सबक में जो हमने नया सबक पढ़ना है वो अस्माए अशारा है। तो अस्माए अशारा करीब और बईद दो तरह के हैं, और उनमें से अस्माए इशारा करीब जो हम देखें स्क्रीन पर, हाजा, पढ़ें जरा साथ। हाजाने, हाउलाए, हाजिही, हाताने, हाउलाए।
हाजा ये एक, हाजान ये दो, हाउलाए ये सब, हाजी ये एक यानी मुन्नस के लिए, हातान ये दो, और हाउलाए ये सब। कसरत इस्तेमाल कुरान पाक में सिर्फ पहला और तीसरा है, हाजा और हाउलाए। तस्निया गालिबन कुछ चंद दफा इस्तेमाल हुआ है। इसमें इशारा बईद यानी फासले पर कोई चीज हो उसे आपने मुतवज्जे करना है, उसकी तरफ इशारा करना है, तो वो ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे। बोलें जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। याद जो रखने हैं इसमें भी पहला और तीसरा याद रखना है, जालिका और उलाइका। तो कुरान पाक में यही दो इस्तेमाल होंगे और यही दोनों का माना क्लियर रहना चाहिए, ताकि जिस जगह पर भी ये लफ्ज आए हमें क्लियर है कि इसमें इशारा करीब है या बईद, और फिर वाहिद है या जमा। जी, ये मैंने अलग कर दिया है स्लाइड में। ये चार लफ्ज याद रखने हैं हमने, इनका माना ही कुरान पाक में इस्तेमाल होगा। जी, पढ़े जरा। हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाइका। चलिए, ये आज का सबक था जो नया हमने पढ़ा। अब हम पिछले सबक को दोहरा रहे हैं, और पिछले सबक में कल हमने ज़मायर का सबक पढ़ा, और हमने ये समझा कि कुरान मजीद की हर हर आयत करीमा में कई कई मरतबा ये ज़मायर इस्तेमाल होती हैं। अगर इन 14 ज़मायर को समझ लिया जाए तो पूरे कुरान मजीद के हजारों अल्फाज का तर्जमे की सेंस समझ आ सकती है कि इस लफ्ज का माना क्या है और फिर उस लफ्ज का माना क्या बनेगा। तो हमने कल ये पढ़ लिया था कि इस्म की तारीफ किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं, और इस्म की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल हो उसे इसमें जमीर कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था कि उर्दू में ये जमायर है, वो सब, तू, तुम, मैं और हम। फिर हमने देखा था कि अरबी में मुज़क्कर और मुन्नस के लिए अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तस्निया के लिए भी वो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जरा एक दफा इन खानों में जो लफ्ज लिखे हुए हैं पढ़ ले जरा। वो एक, आगे जी, मैं और हम। जी, अब इसकी जगह पर जब हम अरबी की जमायर ले आएंगे तो आपको जगह का पता है, यानी लफ्ज की लोकेशन का, और आसानी के साथ अब आप इनका तर्जमा कर सकेंगे। एक दफा जरा मिलकर एक आवाज में पढ़ेंगे। घू, घुमा, घुम, हा, घुमा, घुम, का, घुमा, घुम, की, घुमा, घुम, या, ना। जी, अब हाथ मिल के बताएंगे। मैं लफ्ज बोलूंगा, आपने उस खाने का नाम बताना है कि वो लोकेशन कौन सी है। जी, का, शाबाश, वाहिद, मुजक्कर, आजिर। कुम, जमा, मुजक्कर, आजिर। कुन्ना, जमा, मुन्नस, आजिर। अब ये जो पहचान आपको आ गई ना, इस लफ्ज का भी तर्जुमा होगा, और इस खाने में हजारों लफ्ज लिख दें तो आपको इसकी लोकेशन से उसका तर्जुमा समझ आ जाना चाहिए। यानी ये जमा मुजक्कर हाजिर की जगह पर है तो क्या माना करेंगे, तुम सब औरतें। अब ये देखें, कल एक बात मैंने इरादतन छोड़ी थी कि पहले आप एक बात समझ लें तो फिर आपको दूसरी बात समझाई जाएगी। ये जो हमने जमायर पढ़ी है ना, हु, हुमा, हुम, इसका माना ये नहीं है कि वो एक मर्द है, वो है होआ का माना। हा और वाव, होआ। जब हु यानी ये जमायर वो हैं जो मुत्तसिल है, मिली हुई होती हैं, लफ्ज के आखिर में आती हैं, ये जो आपको 14 नजर आ रहे हैं। जब ये किसी लफ्ज के साथ आखिर में मिली हुई हो तो फिर इसका अकेला माना ये नहीं होता कि वो एक मर्द है, बल्कि इसका इजाफी माना होता है उसका, उन दो का, उन सब का।
یعنی میری کتاب، ہماری کتاب، میں اور ہم مانا نہیں ہوگا، کیا مانا ہوگا؟ میری اور ہماری، اضافت کے ساتھ مانا ہوگا۔ تو اب حقیقی معنی ان کا ہم کیسے پڑھیں گے؟ ایک دفعہ پڑھتے ہیں ذرا سارے۔ اس کا، ان دو کا، ان سب کا، ہما ہم کا معنی کر رہے ہیں ہم جی۔ اس کا، ان دو کا، ان سب کا، مذکر اور مؤنث اردو میں ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کا، تم دو کا، تمہارا، آپ کا، تم دو کا، تمہارا، میرا اور ہمارا۔ لیکن جب بھی آپ ان کا ترجمہ کریں گے، ان ضمائر کا، تو آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ اضافت کے ساتھ۔ اب جب آگے سبق میں ہم پڑھیں گے نا، تو آپ کو ساتھ ساتھ یاد کرواؤں گا کہ اس کا ترجمہ اب آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق میں لفظی اور باماورہ۔ تو لفظی اور باماورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ آن لائن پیچھے جا رہا ہے، اسپیڈ اس کی برابر نہیں ہے، یا زوم والوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ جی غور سے دیکھیں ذرا ان الفاظ کو، ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کا معنی آپ کو آنا چاہیے جی۔ واؤ اذا لقو، ملاقات کی، الذین وہ لوگ جو، آمنو وہ سب ایمان لائے، قالو انہوں نے کہا، آمنا ٹھیک، بامعبرہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا جی اور سے دیکھ لیں ان الفاظ کو اور پھر ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ واؤ اذا خلاؤ، علیحدگی میں ملتے ہیں، الا کی طرف، شیاطین ہم، اب دیکھیں نا یہاں شیاطین ہم، اکیلا ہم کا ترجمہ کریں گے وہ، یا اس کا، ان کا، تو شیاطین ہم ان کے شیطان دوست۔ تو اب یہاں پر اضافت والا ترجمہ ہے، شیاطین ہم ان کے شیطان، قالو انہوں نے کہا جی۔ بامعبرہ ترجمہ دیکھیں۔ اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی، انا بے شک ہم، ما ساتھ، تم تمہارے، معاکم تمہارے ساتھ، انما محض، نحنو ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں جی۔ ترجمہ کریں، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا محض مذاق اڑاتے ہیں۔